مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس لندن میں منعقد ہوا. اب ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا. آئینی اصلاحات کا عمل جلد مکمل کرنے اور مساق معیشت کرنے پر زور دیا گیا. مزید بتائیں گے اظہر جاوید. مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس آج لندن میں منعقد ہوا، جس کی صدارت سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کی. اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے اہم اراکین شریک ہوئے. اس اجلاس کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں تفصیلی غور کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس حوالے سے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان جا کر تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے اور ایک مساق معیشت کی تشکیل کے لیے کام کریں گے. اجلاس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں. اس اجلاس کے دوران یہ بھی فیصلہ کیا گیا، جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں، کہ آئینی اصلاحات کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے اور جلد سے جلد اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد الیکشن کی طرف بڑھا جائے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے بھی شرکاء کو بریف کیا اور انہوں نے بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی اصلاحات ہیں ان کو مکمل کیا جائے. اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے اور جو ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں اس میں جو اضافہ ہے جو کہ وہ ناگزیر ہو چکا ہے، وہ بھی پاکستان کی جو عوام ہے اس پر ایک ظلم ہوگا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی غور کیا گیا اور شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگلے الیکشن سے قبل نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو ہیڈ کرنا چاہیے. تو اہم ڈیولپمنٹ ہے، لندن میں تقریباً کوئی 8 سے 9 وفاقی وزراء اس وقت موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان نے 4 سال میں کیا کیا جو جلدی الیکشن سے کر لیں گے. انتخابی اصلاحات میں 3-4 ماہ لگیں گے، ریفارمز کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی تو کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ کل کے کرکٹر کا کیا واسطہ کہ وہ لوگوں کو میر جعفر کے تمغے دے؟ مراسلہ ہوگا لیکن ممکنہ طور پر ریاست کی طرف سے نہیں آیا. بائیڈن میرے دوست ہیں، ایسی بات ہوتی تو وہ فون کرتے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا. اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں، پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے؟ ہم نے لاز چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. whether it takes 3 months 4 months there is not an issue. کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے تو مجھے بنانا پڑا. MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے، لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو، کوئی ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. علوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے، وہ ڈینٹسٹ آدمی ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہے. تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں، وی ول ہینڈل اٹ. میں نے مراسلہ نہیں پڑھا، ہوگا بٹ اٹس پرابیبلی اٹس ناٹ بائی اے اسٹیٹ. بائیڈن از اے فرینڈ آف مائن. دی لیسٹ تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن. مجھے تو فون نہیں آیا. تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا ہے کہ آصف زرداری کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی یہ لوگ پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن. الیکشن کمیشن نے جانبداری کا ثبوت دیا. مفتاح اسماعیل کی کمپنی افغانستان میں منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. شواہد قوم کے سامنے لائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ بائسڈ ہونے کا ثبوت دیا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جماعت چھوڑ دی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹے ہیں.
मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब, पूरे सिंध में पानी नहीं है, कह रहे मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। आरिफ अलवी साहब के ऊपर तुमने कमेंट किया, काश उनके पास चले जाते तुम्हारे दांत ही वो ठीक कर देते। चूहे तुम्हारे हैं दो टांगों वाले जो अरबों अरबों खरबों की गंदम खा जाते हैं हर साल। मिफ्ता इस्माइल की इस्माइल इंडस्ट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में अफगानिस्तान के साथ मुलव्विस है, ये मैं सबूत दूंगा आपको। मरीम नवाज ने कहा है कि कुर्सी हिली तो मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। इमरान खान फिक्र नहीं करें, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आलाए कत्ल भी बरामद होगा। पीटीआई पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। नून लीग फिर भी पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोएगी। सवाबी में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि अवाम इलेक्शन में सोच समझ कर फैसला करें। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तो इमरान खान ये ड्रामेबाजी बंद करो, अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई, इमरान खान कर गया। इतनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम में कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाते और कहते हैं ये कत्ल किसने किया है। इमरान खान फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आलाए कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। कौम सब जानती है, कौम तुम्हारे तमाशों को अच्छी तरह समझती है। खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते अगले इलेक्शन में अपनी तरक्की को वोट देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ तालीम, सेहत, समाजी शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के सफ़र में अहम पार्टनर हैं। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुआशरे में इंतहा पसंदाना रवैये तरक्की के लिए ज़हर कातिल हैं। पाकिस्तान को रोशन ख्याल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना हमारा मिशन है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के साथ तिजारत बहाल करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाया कि क्या नई दिल्ली ने कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया, जबकि उनका मज़ीद कहना था कि इस फैसले को वापस होना चाहिए। मैं खुदा ना खास्ता इस हुकूमत पर कोई सौदे का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं, इन कमर्शियल इंटरेस्ट को आप सामने मत रखिए और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको फोकियत दीजिए। आप अपने मफाद को, इस कौमी मफाद बड़ा है, कश्मीर का मफाद जो है वो इस छोटी मोटी तजारत से ज़्यादा अहम है और उसको तरजीह दीजिए और फैसले पर नज़रसानी कीजिए। क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का जो स्टेटहुड है, स्टेटस बहाल हुआ है? नहीं हुआ। क्या वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो ख़त्म हुई हैं? नहीं हुई। भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक नहीं है, वजारत तिजारत ने वजाहत कर दी। वजारत तिजारत के एलामे के मुताबिक भारत के साथ तिजारत के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। ट्रेड मिनिस्टर तैनाती का भारत के साथ तिजारत बहाली से कोई ताल्लुक नहीं। नई दिल्ली में 2 दहाइयों से ट्रेड मिनिस्टर का ओहदा मौजूद है। भारत में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती को तिजारती पाबंदियों में नरमी के तनाजुर में ना देखा जाए। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे की 69 बसें कराची पहुंच गईं। चीन से 69 नई बसेस लेकर जहाज कराची पहुंच गया है। 20 बसेस ऑरेंज लाइन के लिए और 49 बसेस इंट्रासिटी मंसूबे के लिए हैं। पहले मरहले में इंटरसिटी बसेस कराची के 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट के तहत 10 रूट्स पर 240 बसेस चलेंगी।
कर्क की तहसील बांडा के मर्दान खेल डैम में कश्ती डूबने से एक ही खानदान की 4 खवातीन डूबकर जान बहक, जबकि एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। जिला कर्क की तहसील बांडा दाऊद शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मर्दान खेल डैम में कश्ती डूबने से एक ही खानदान की 4 खवातीन जान बहक हो गईं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। हादसा कश्ती में पानी भर जाने की वजह से पेश आया।